So illustration number 5, Gunasekaranuடைய book, cash book, especially 3 columns la போனோம். Let's see here. Date, receipts and ledger folio, discount column, cash column and bank column. Payment side la adhe mari date, payments, ledger folio, discount column, cash column and bank column. We have opening cash in hand and cash at bank. So 1st January 17 anniki by balance brought down, cash balance 50, bank balance 90,000 rupees. 90,000 rupees. Goods sold on credit அப்படிங்கறனால நம்ம எங்கே ரெக்கார்ட் பண்ண போறது இல்ல. 5th anniki check received from Rohini in full settlement and deposited into the bank on the same date. Bankல receiptsல போடணும், ஏன்னா அன்னைக்கே டெபாசிட் பண்ணிடுறோம். 15க்கு பதிலா 14,500 ரிசீவ் பண்ணிருக்கோம், 500 rupees நம்ம ரிசீவ் பண்ணல. This is on 5th January 17 anniki the check received from Rohini, so Rohini account போடுறேன். The value being 14,500 rupees check received, 500 rupees being discount, 500 rupees being discount, and cash deposited through CDM 18,000 rupees. Okay, நாம deposit பண்றோம், recipient க்கு வேணா அது பேங்க்ல போகும், நமக்கு பொறுத்த வரைக்கும் அது cash தான். So 6th January 17 அன்னைக்கு buy, okay, 2 and buy. So here what happens, check deposited through CDM, buy யாருக்கு பேமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க, 6th one. Okay, cash deposited into the bank through cash deposit machine. Okay, so it may be a contra entry. நாம டெபாசிட் பண்ணியிருக்கிறோம், நம்ம பணத்தை நாம டெபாசிட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், contra entry, cash goes out and பேங்க்கருக்கு recipient, right? So the value being 18,000 rupees, பேங்க்குக்கு இது பணம் வருது, பேங்க் கீழே cash account, date being 6th January 17 and இங்கே வரும்போது by bank, cash பொறுத்த வரைக்கும் payment, நம்ம கிட்ட இருக்கிற cash பேங்க்ல டெபாசிட் பண்ணியிருக்கோம். I thought I might have been paying to somebody else, no, so it's our own cash we are depositing into the bank. Okay, so it's a contra entry. So we have done this one, 18,000 rupees. The next one is goods sold to Sridhar for rupees 12,000. He made the payment of rupees 11,800 by debit card and cash discount of rupees 200. Goods sold to Sridhar வந்து 12,000 rupees. He made the payment. அவர் நமக்கு பேமெண்ட் பண்றார் 11,800 through debit card. டெபிட் கார்டு அப்படின்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் தான் போயிருக்கோம். ஸோ நான் பேங்க்கில் ரெசிப்ட் சேலில் போடுறேன். 7/1/18 அன்னைக்கு சேல்ஸ் உடனடியாக பணம் வந்துருச்சு, வெயிட்லாம் பண்ணல. குட் சோல்டு அண்ட் ஹி மேட் த பேமெண்ட் இமீடியட்லி. ஐ கேன் அஷ்யூம் திஸ் வே. ஓகே, இல்லை பழைய சேல்ஸாக இருந்திருக்கலாம், அப்படி கூட வச்சுக்கலாம். ஸோ ஐ எம் நாட் அவேர் அபவுட் தட். ஸோ த திங் குட் பி டைரக்ட்லி சேல்ஸ். ஸ்ரீதர் நேம் வில் நாட் கம் அட் ஆல். ஸோ இங்கே வந்து சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் rupees 11,800 நமக்கு பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் வருது. அண்ட் 200 rupees இஸ் இமீடியட்லி ரிசீவ்ட். ஸோ அது கேஷ் டிஸ்கவுண்ட்டில் வந்துடுது. 2 months டைம் கொடுத்தோம். அவர் சார் இப்போ கேஷாக கொடுத்துருந்தாங்க, டெபிட் கார்டில் ஸ்வாப் பண்ணுறேன்னார். இன்னும் அவர் பேரை கூட நான் எழுதலை, கிரெடிட்டில் கூட எழுதலை, டக்கு நம்ம செட்டில்மெண்ட் பண்ணுறோம். ஸோ வி அஷ்யூம் தட் டிஸ்கவுண்ட் அலோடு பீங் 200 அண்ட் த கேஷ் 11,800 இஸ் டைரக்ட்லி டெபாசிட் டு த பேங்க் பிகாஸ் த டெபிட் கார்டு அப்படிங்கிறதுனால. தென் நெக்ஸ்ட் 10th மணி வித்ட்ரான் ஃப்ரம் பேங்க். பேங்க்லேருந்து ஆஃபீஸ் யூஸுக்காக வித்ட்ரா பண்ணுறாங்க. அப்போ கேஷ் பாக்ஸுக்கு வரணும், கேஷுக்கு ரெசிப்ட்ஸு, பேங்க்குக்கு பேமெண்ட். அண்டர் பேங்க் இட் மே பி on which date, 10th January 17 by bank kira cash account. I name this as contra. Okay, idella contra liya, contra. So for the cash it's a receipt. Okay, under cash it is named as bank account, the date being 10/1/18 anniki contra. Clear? Purchased goods from Raja for rupees 10,000 and paid through credit card in full settlement by availing a cash discount of rupees 200 immediate.
ஸோ கிரெடிட் கார்டு மூலமாக பே பண்ணுறோம்னா இட் வில் அஃபெக்ட் த பேங்க் அக்கௌண்ட் ஒன்லி. ஸோ 12/1/17 அன்னைக்கு பை purchases, payment being full settlement by availing a credit cash discount of 200. அப்போ 9,800 rupees நம்ம கொடுக்குறோம். டிஸ்கவுண்ட் 200 rupees, 9,800 நம்மளுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட் மூலமாக பேமெண்ட் ஆயிருக்கு. Is it okay? Then the last one, Nadia who owed money made the payment, owed money, made the payment through NEFT. So Nadia has to pay us. அவங்க வந்து இப்போ நெஃப்ட் மூலமாக பேமெண்ட் பண்ணுறாங்க, நமக்கு பணம் வருது, எதில் அத்தனைக்கும் பேங்க் அக்கௌண்ட்டு டேரெக்டாக போயிடும். ஸோ இட் வில் பி ரெசிட்ஸ் ஃபார் த பேங்க் அக்கௌண்ட். ஸோ ரைட் ஹியர் 14th January அன்னைக்கு பை நதியா. ஓகே, நதியா அக்கௌண்ட் த வேல்யூ பீங் 18,000 பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் பணம் வந்துடுச்சு. செக் ஆஃப் ரோஹிணி டிசானர். ரோஹிணியோட செக் எங்கே இருக்குது? இந்த இடத்துல வந்து செக் இப்போ டிசானர் ஆகுது. ஸோ திஸ் செக் இஸ் டிசானர். ஸோ இங்கே வரும்போது 5/1/17 செக் டிசானர் ஆகுது. ஸோ செக் டிசானர் ஆகும்போது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? ஆப்போசிட் சைடில் போடணும். அப்படியே என்ன நடந்துச்சோ அப்படியே ரிவர்ஸில் போடணும். பை ரோஹிணி அக்கௌண்ட். சார் இப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணும்போது இது ஃபுல்லாகவே ரிவர்ஸ் பண்ணாமா சார் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம். இந்த அமௌண்ட் வந்து நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ண வேண்டாம். என்னென்னா இது டிஸ்கவுண்ட் அலௌடு, இது டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு காலம். ஓகே, ரெண்டுக்கும் நம்ம காமனாக டிஸ்கவுண்ட் சொன்னாலும் அது டிஸ்கவுண்ட் அலௌடு, அது டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ். இதை கொண்டு போய் நீங்கள் அங்கே போட்டிங்கன்னா ரிவர்ஸ் பண்ணணும். போட்டது பணம் வந்துச்சுன்ட்டு வரலன்னா ரிவர்ஸ் பண்ணணும். அப்படி ரிவர்ஸ் பண்ணும்போது இது அப்படியே ஆப்போசிட் சைடில் போடணும். 14,500 போட்டாச்சு. இந்த 500 ஆப்போசிட் சைடில் இங்கே இதுவும் பேங்க்கு கரெக்டு. இது டிஸ்கவுண்ட் அலௌடு, இது டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ், ஒன்றா போடக்கூடாது. அப்போ என்ன சார் பண்ணோம்? ஜர்னல் ப்ராப்பராக போடணும். ஸோ அந்த பார்ட்டை நீங்கள் இங்கே ஒரி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ரிவர்ஸ் பண்ணும்போது. ஸோ செக் டிசானர் ஆகும்போது. So we have posted everything. I am going to now finish up this. இப்போ டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு நான் டோட்டல் போடணும் 700 rupees, இங்கே 200 rupees. அண்டு கேஷ் அண்ட் பேங்க்கை இப்போ டேலி பண்ண போகிறேன். இந்த ரெண்டு அக்கௌண்ட்டையும் நம்ம டேலி பண்ணலாம். ரைட். ஸோ 52,000 rupees, 52,000 rupees, 34,000 is the balance in cash, balance carried on. And பேங்க்கில் பொறுத்த வரைக்கும் 90, 14,500, 18, 11,800 and 18, 1,52,300. So 1,52,300 and the balance வந்து நமக்கு 1,26,000 வருது. So we get a balance of 1,26,000. Okay, so to balance brought down being 34,000 for cash and 1,26,000 for bank. Is it clear?